algorithm was dealing with all the 4 areas, all the 4 blocks at a time. But in this case, it's called cluster. That means it is starting actually with a two area or 2 blocks first, and then once you're done with the 2 blocks, then we bring in another block. Then we'll, after doing these 2 blocks, then we finally find just one area, and that one area will be considered as one block, and then we'll bring the third block, and then we're dealing with those third block and the combine this one block, so another 2 blocks, and this step by step. So if you know how to do these 2 blocks, then we can easily understand how to do the 3, 4, 5 blocks. Right? So the technique is here. In here, actually, this is not a 2 blocks. This is actually a single block. Right? So the first, in order to do, we'll do that actually 2 blocks. But how do you place those each of those 2 blocks? That's showing here. And here, let's say we have a layout area of 5 into 2. This is the area of the layout, right? Or the block area, height 5 or W2, or we can easily change it into this this area 2 into 5 also, right? We can just rotate 90 degree, then it will be looks like this. So that means this block can be placed in this way, or can be placed in the 90-degree rotation. So that's showing here. Let's say let's say the bottom block, if the 2 into 5, if this block is placed here, so it will be up to this point, right? So this point, okay, let's say and the shape and the rectangle. So it will be looks like those area, right? It will be looks like this. Oh, and put some color. What color is that? No. Oh. Okay. Anyway, I don't know what happened. Okay, keep it like that. Okay, let's say this one, right? So if first this block we placed here, it will be looks like this, right? And if we place the same block, but 90-degree rotation, anti-clockwise rotation, so that means this block will be moving into this way, and then we'll move here. It will be looks like this, right? So that's the corner coming from. You see, this is a corner, one corner here and another corner here. So this is actually coming from placing the same block. First we place on the y-axis, and then we place on the y-axis. Then we get a 2 corners. Right? So you understand that this corner coming from this one and this one. Yes, sir. Right. Okay. So the same thing happened for the other block also. First, we need to consider the 2 blocks. Now we go in here. Let's say we have a 2 blocks, like a block A and block B. So block A, the dimension is 5 into 3. So we can place in this way, or we can rotate 90 degree. We can place into this way. The same for the block B also. The B, we can place the vertically or horizontally, the same block. So how you do it? So first we place this one, right? This one, if we place this one here, it will be looks like this, right? So we get this corner here, right? And then we place this one, right? We place here on the x-axis, and we place like this, and we will get another corner here, right? And let's put it back. And then you see here, this is the corner. So this is one corner, and this is another corner for the block A, right? And then you see, now we get this corner here, and this has nothing to do with that. Actually, we are just only need the corner point,
right? And from this two corner point, we're making a rectangle here, 90-degree angle here. Right? This point and this point is making a 90-degree angle, thus connecting vertically up and horizontally right. Then we get a rectangle here, right angle here. So that is here only. Only actually that is important. That's showing here. No diagonal connection by using horizontal and vertical connection. So this is done for the block A. And now we place the block B here. Now see how this block will be here. If you place here, one corner will be here, right? There will be another corner point, and the same thing here. Right? If you put this one here, there will be another corner point here. And this line is on the x-axis and this line on the y-axis. So there is only one corner here. So and then we connect these two corners and make a right angle, and then we'll get another shaded area here. Okay, let's just see that. That here. You see here these 2 points. This two corner is coming here from these two blocks. Block this B by placing this and this by placing this. And then we get a two corner points here and here. Now, any question? Sir, আমরা কি always upper right cornerটাই consider করব? হ্যাঁ, আর তো কোনো কর্নার নাই, বাকি কর্নার তো তোমার এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসের উপরে বসে আছে, সেটা তো তোমার দরকার নাই কোনো। স্যার কিন্তু আমরা যদি মানে কোনো মিডলে মানে একটার পাশে আরেকটা বসাবো এরকম যদি হয়, এখন তো স্যার সবগুলো আমরা 0 থেকে স্টার্ট করলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সবগুলো 0 থেকে স্টার্ট করতে হবে সব, কারণ তুমি তো জানো না যে কত দূর যাবে, তুমি সবগুলি তুমি জানো না যে এটা ব্লক এটাতে 0-তে বসবে নাকি ব্লক বিটা 0-তে বসবে। এর আগে আমরা দেখলাম না যে there was 5 blocks but we did not know which one will place at that 0 point. এখানেও তাই, এই দুটো ব্লকের কোনটা 0 পয়েন্টে বসবে আমরা জানি না। এজন্য দুটাকেই আমরা একবার সোজাসুজি এক্স অ্যাক্সিসে বরাবর বসিয়ে দেখলাম, আরেকবার ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বসিয়ে আমরা এই পয়েন্টগুলি পেলাম, দুটা পয়েন্ট। বুঝছো নাকি আর কোশ্চেন আছে বলো? হ্যাঁ, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে আমরা দেখো প্রথমটা থেকে পেয়েছিলাম এই উপরের এ ব্লকের এ ব্লকটাকে আমরা দুই ভাবে বসিয়ে আমরা পয়েন্ট পেয়েছি, দিস ওয়ান, এবং সেইটাকে আমরা কানেক্ট করেছি ভার্টিক্যালি অ্যান্ড হরাইজন্টালি কানেক্ট করে আমরা একটা রাইট অ্যাঙ্গেল পেয়েছি এখানে। আর এখানেও আরেকটা সেম করেছি আমরা। এটা আমাদের আসলে দরকার নাই, এটা ডিস্টার্বিং দ্য এরিয়া, আমাদের এইগুলি দরকার নাই। আরো আমরা এটা পেয়েছি আর এই দুটো পেয়েছি, দুইটা পয়েন্ট পেয়েছি আমরা বি ব্লক থেকে, আর এই ব্লক থেকে আমরা এই দুটো পয়েন্ট পেয়েছি। Now we got those two, now total 4 points, right? And now is the question, now we have to calculate the height and width of these combined two blocks. তো সেটা কিভাবে করতে পারি আমরা? সেটা দেখো এই কর্নার গুলি থেকে আসতে হবে। একটা হলো দেখো এই আমরা যদি টপ থেকে স্টার্ট করি তাহলে এই কর্নার থেকে আমরা এই বরাবর একটা লাইন পেতে পারি এখানে। এটার কালারটা চেঞ্জ করব কি করে? টেক্সট বক্স, শেপ আউটলাইনে গেলে ওটা শেপ আউটলাইনে হিয়ার, ওকে রাইট, পুট ওকে কালার। নাও দেখো আমি এই যে যেটা যে ব্লক, এই ব্লক সোজাসুজি আমি এটা লাইন টেনেছি যে কর্নার পয়েন্টটা, হ্যাঁ এটা একটা আমি হরাইজন্টালি লাইন টেনেছি, এবং সেম আমি আরো হরাইজন্টালি আরো লাইন টানবো। দেখো যতগুলি পয়েন্ট আছে ওই কর্নার পয়েন্টগুলি দিয়ে টানবো শুধু। এখানে আরেকটা টেনেছি, আরেকটা এখান দিয়ে টেনেছি, এখানে অবশ্য বেশি দূরে চলে যাবে, কিন্তু দুইটাকে কাট করতে হবে।
বুঝছো? দুইটা এই যে শেডেড এরিয়া আছে না, যে এরিয়াটা, এটা দুইটাকেই টাচ করতে হবে। যেমন ধরো আমি এখন যদি আরেকটা লাইন টানি, কোথায় গেল সেটা, ও হিয়ার। আমি যদি আবার এই কর্নার পয়েন্ট দিয়ে একটা টানি, দেখো এইটা কিন্তু শুধু একটা শেডেড এরিয়ার উপর দিয়ে গেছে, দুটার উপর দুটাকে ক্রস করে নাই। এটা দেখতে পাবো। জি স্যার। এই লাইনটা শুধুমাত্র এই যে যেটা লাইট, যেটা আমরা আসলে বি ব্লকের জন্য পেয়েছি, সেইটার ক্রস পয়েন্টটাকে, এর কর্নারটাকে টাচ করে, বাট কি যেটা ডিপ এরিয়ার কোন পয়েন্টকে টাচ করে না। অতএব এইটা নেওয়া যাবে না, দিস ইজ ইনভ্যালিড, রাইট? তাহলে আমাদের ভ্যালিড হলো এই থ্রি হরাইজন্টাল লাইন। এই থ্রি হরাইজন্টাল লাইনের, তাহলে এই থ্রি হরাইজন্টাল লাইনটা আসলে রিপ্রেজেন্ট করে x axis distance along the x axis। তাহলে ডিস্টেন্স along the x axis আমরা এখন বের করব। দেখো আমরা যদি ফার্স্টটার কথা চিন্তা করি, দিস পয়েন্ট, এই লাইনের কথা, ফার্স্ট লাইন টপ লাইনের, তাহলে দেখো তো ডিস্টেন্স, এটা দুইটা এই শেডেড এরিয়াকে ক্রস করেছে। এই কর্নার পয়েন্টটা ছিল একটার জন্য, আর এইটা এই পয়েন্টটা ছিল আরেকটার জন্য। এই দুটো পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত এক্স অ্যাক্সিস বরাবর? এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত বলো তো? 1 1 নাকি এটা 2 2 না? এটা এই বরাবর না? এটা জি স্যার 2। তাহলে এক্স অ্যাক্সিস ডিস্টেন্স হলো 2, আর এই পয়েন্টের এক্স অ্যাক্সিস এর ডিস্টেন্স কত? 3 3। তাহলে এইখানে আমরা সেটা লিখবো, এটা আমরা এটা টেক্সট লিখবো, এখানে টেক্সট এখানে আমরা লিখবো দ্যাট ইজ কত, 2 প্লাস 3, প্লাস হয়নি, এটা 2 প্লাস 3 ইকুয়াল কত হলো 5। এটা আমরা লিখে ফেললাম, এটা এক্স অ্যাক্সিস ডিস্টেন্স। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তারপরে নিচেরটা দেখো তো, এই লাইনের ডিস্টেন্স কোনটা, এক্স অ্যাক্সিস এর ডিস্টেন্স কোনটা? একটা হলো এই পয়েন্ট, হ্যাঁ, এটা ক্রস থেকে আমরা স্টার্ট করেছি, তাই না? জি স্যার। এই পয়েন্টের ডিস্টেন্স কত? 2, জাস্ট লাইক আগেরটার মতোই 2। কিন্তু এই ব্ল্যাকটার ডিস্টেন্স কত? ব্ল্যাকটার পয়েন্ট কিন্তু এখানে। জি স্যার 5। এটার ডিস্টেন্স হলো, এদিকে যাও ডাউনে, তাহলে 5। তাহলে 2 প্লাস 5, তাহলে এখানে আবার আমরা এটাকে কপি করতে পারি, এটা হবে 2 প্লাস 5, 2 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 7 হবে, এটা 7। ঠিক আছে, কিভাবে আমরা আরেকটা লাগবে, নিচেরটা কত বলো তো তাড়াতাড়ি, কেউ বলতে পারো কিনা? লাস্ট ডেটটা 9 4 plus 0 স্যার। 0 কোথা থেকে আসলো আবার? ও স্যার, সরি স্যার, 4 plus 1 5। 1 5 কেন এটা? 4 plus 5 4, এটা এই পয়েন্ট হলো 4, এটা 5 5, 4 প্লাস 5, গুড, 4 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 9। তাহলে এইটা আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ডিস্টেন্স পেয়ে গেছি, কিন্তু তিনটা ডিস্টেন্স পেয়ে গেছি আমরা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর। এখন আমরা এর করসপন্ডিং ওয়াই অ্যাক্সিস এর ডিস্টেন্সটা বের করব। সেটা কেমন করে দেখো, আমরা এইটা পেয়েছিলাম এই যে রেড লাইনটা দিয়ে, টপ রেড লাইন। এখন এই টপ রেড লাইনের দেখো তো হাইট কত? টপ রেড লাইন এই পর্যন্ত, এই সোজা না? জি স্যার। এটা তুমি, এটা আমরা ইচ্ছা করলে এটা এক্সটেন্ড করে দিতে পারি দেখানোর জন্য। এটা আসলে 5, রাইট? বুঝছো এটা? জি স্যার। সবাই বুঝতে পেরেছো? এই যে রেড লাইনটা, এটার ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা আমরা বের করতে হলে, এটা ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স বের করতে গেলে আমাদেরকে এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর। তাহলে এটা এইখানে যে কাট করবে, 5 এ গিয়ে কাট করবে হাইট, তার মানে এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ডিস্টেন্স হলো 5, রাইট? বুঝছো এটা? জি স্যার তাহলে আমরা, আচ্ছা এটাকে আবার লিখবো, এটা না লিখে আমরা তাহলে এই যে তিনটা ভ্যালু পেয়েছি, এটা কিন্তু এটা কি আসলো আবার,
what is this? ওকে স্যার এই যে তিনটা ডিসটেন্স পেয়েছি এটা হলো আমাদের এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ডিসটেন্স, আর এখন আমরা এর করসপন্ডিং ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যদি ডিসটেন্স পেয়ে যাই তাহলে দেখো এইটা এই 5 এর করসপন্ডিং ওয়াই অ্যাক্সিসের ডিসটেন্স কত পেলাম আমরা? 5। তাহলে আমরা এটাকে আমরা y is equal to আমরা 5 বলতে পারি। আমি একটু সরাই রাখলাম। আর আচ্ছা ওর উপরেরটা হলো x equal to এই বড়টা ছিল 5, এটা ছিল না, আর y is equal to 5। ঠিক একইভাবে এটা দেখো তো, এটা কত? মিডলেরটা 4, রাইট, x equal to হলো 7 আর y equal to 4। হ্যাঁ, গুড, তোমরা ভালো বুঝতে পেরেছো। তারপরে নিচেরটা আমরা একটু সরাই দিই, জায়গায় স্পেস নাই আমাদের। এটা আমরা x equal to অলরেডি জেনেছি 9 আর y is equal to কত বলো তো? 3, y equal to 3। গুড, সবাই ভালো বুঝেছো। এখন আমরা দেখো এখান থেকে আমরা এরিয়া বের করে ফেলতে পারি। দেখো এই প্রথম কন্ডিশনে আমাদের এরিয়া কত হবে? এটা x5 y5, তাহলে কত হবে? 25। আর এটা হলো x7 y4 28, আর এটা 27। So the minimum one will be considered, right? We have to take the minimum one. Which one is that? First one, sir. এটা, right? জি স্যার। 5 তার মানে x বরাবর 5 হবে and y বরাবর 5 হবে। এটাই হবে আমাদের মিনিমাম এরিয়া। হ্যাঁ, আমরা মিনিমাম এরিয়া বের করছি। এখন যদি মিনিমাম এরিয়া যে 5 হয় তাহলে দেখো তো আমাদের কেমন করে তাহলে প্লেস হবে। মিনিমাম এরিয়া হলো তাহলে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস একটা হবে, ওয়াই অ্যাক্সিস একটা হবে। 5 যদি হয় তাহলে আমাদের কোনটা কোথায় বসবে? দেখো আমরা আমার একটা লাইন ড্র করি। আচ্ছা, এখানে আমরা ধরলাম এখান থেকেই ড্র করি, যদি আমরা একটু কালার দিয়ে দেবো, তাহলে আমরা বললাম আমরা একটা কালার ইউজ করি, তাহলে আমাদের এটা মনে করো এটা আমাদের এটা 5 যদি বলি আমরা, আর একটা যদি 5 বলি আমরা, আর একটা y axis আমরা 5 নেব। we'll start from here and okay, so that's 5 also, right? তাহলে আমাদের এইটা হবে আমাদের স্কয়ার হবে, 5 into 5 মানে স্কয়ার এরিয়া হবে। তাহলে সেটা কিভাবে আমরা বসাবো? তাহলে দেখো তো কিভাবে বসেছে, এখানে দেখো তুমি এখানে দেখে বোঝাতে পারো, কারণ আমরা এই কন্ডিশনটা নিয়েছি, তাই না? এই কন্ডিশনে দেখো তো কিভাবে বসেছিল, এখানে কোথায় বসেছিল? এটা ছিল 3 আর 5 ছিল না এটা? জি স্যার। তাহলে 3, তার মানে 3 আর 5 মানে এইটা ছিল। আমরা যদি এইটুকু 5 ধরি, রাইট? আমরা ছোট করে নিয়ে আসি, ধরো এতটুকুই হচ্ছে আমাদের 5, আর এটা হলো, এদিকে যদি 3 হয় আমরা একটু ছোট করে নিয়ে আসি, তাহলে এটুকু হলো 3 আর একটু 5 আছে, রাইট? এটুকু হলো 2, রাইট? জি স্যার। এই পর্যন্ত হলো 3, এটা 0 0। আমরা এটা সরাই নিতে পারি না, এটা আমাদের স্পেস আছে যেহেতু, আমরা এটা ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে নিতে পারি। এটা হলো 5/5, হ্যাঁ, 5/5 আমাদের বলেছি আমরা। এখানে আমরা 3 বসিয়ে দিয়েছি, 3। আর এখন আমাদের এই 2টা তাহলে কোনটা লাগবে? 2টা এই পজিশনে বসানো যাবে? 2 যদি এই পজিশনে বসাই তাহলে আমাদের দেখো বাইরে চলে যাবে, তাহলে এটা বসানো যাবে না। তাহলে বসাতে হবে কোনটা? এইটা বসাতে হবে, না? দেখো এটা বসালে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস বরাবর টোটালটা কভার হয়ে যায়, তাই না? এটা 3 আর এটা হলো 2, তাহলে 5, এদিকে 5 হয়, কিন্তু এদিকে 5 আর এটার হাইট হলো 4, হ্যাঁ? তাহলে আমাদের এই জায়গাটুকু ব্ল্যাঙ্ক থেকে যায়। আমাদের এই জায়গাটুকু আমাদের এই যে লস হচ্ছে, হ্যাঁ? দিস ইজ দ্য লস স্পেস। আমাদের এই দুটাকে যদি আমরা প্লেস করি, বুঝতে পেরেছো এটা?
জি স্যার। তাহলে এইভাবে আমাদের দুইটা ব্লককে আমরা কিভাবে আমরা মিনিমাম এরিয়া বের করলাম এখান থেকে, দেখতে পেয়েছো? তাহলে আমরা এই যে ফার্স্টে হলো কর্নার পয়েন্ট থেকে আমাদের এরকম মাল্টিপল পজিশন আসবে, রাইট? এরকম সেট আসবে, এরকম সেটের থেকে আমাদের দেখতে হবে যে কোনটা আমাদের মিনিমাম, তাহলে সেটাই নিতে হবে। যেমন এইটা যদি তুমি নাও, এটা ছিল কত দেখো তো, 4 × 7, তাই না? জি স্যার। এক্স অ্যাক্সিস এ 7, আমি দেখো ওইটা যদি আমি নেই 4 × 7 যদি আমি নেই, দেখো আমি এখানে নিচ্ছি, দেখো 4, এটা 7 যদি নেই, তাহলে একটু বড় করে নিই, এটা মনে করো 7 আর 4, না আমি এটা নিয়ে আসলাম এখানে, এখানে ধরো 4, এটা একটু ছোট হবে, দেখো তোমার বেশি এরিয়া লস হয়ে যাবে এখানে। এটা মনে করো 4, তো এটা যদি 7 হয়, এটা যদি 4 হয়, তো এটা যদি 4 হয় তাহলে অফকোর্স এটাই বসাতে হবে ফার্স্টে, তাই না? জি স্যার। এটা আসে না কেন? স্যার এটা ওই আচ্ছা। এটা হ্যাঁ রাইট, এটা আগে 4 বসাতে হবে, এটা থেকে 4, আর এটা 2 ছিল, এদিকে 2 হয়ে গেল, আর এইদিকে আমাদের কত আছে 7 না? জি স্যার। তাহলে এটা 2 আছে, তাহলে 5টা বসাতে হবে এইভাবে, এইভাবে 5 বসাতে হবে, তাহলে আমাদের এইটুকু হলো 7 হলো, দেখো এটা আমরা বেশি নিয়ে ফেলেছিলাম, এটা হলো 7, এদিকে হলো 2, এটা হলো 5, তাহলে টোটাল 7 হলো এইদিকে, আর উপরে 4 আছে, এটার হাইট হলো 4, আর এটার এইদিকে হলো 3, তাহলে দেখো এখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেলের জায়গা এটা লস হয়ে গেছে না? এবং এই দেখো তো কতটুকু ওপেন স্পেস আছে, আগেরটার থেকে কম্পেয়ার করলে দেখো এই জায়গাটুকু ব্ল্যাঙ্ক রয়ে যায়, এই জায়গাটুকু ব্ল্যাঙ্ক, আর আগেরটাই দেখো তো কতটুকু ব্ল্যাঙ্ক ছিল, দেখেছো? জি স্যার। কম্পেয়ার করে এটা থেকে এটা বেশি ব্ল্যাঙ্ক থেকে যাবে না? জি স্যার। তার মানে এটা হলো এফিশিয়েন্ট, তার মানে এই যে 5/5 নিয়েছো এটা এফিশিয়েন্ট, আর এমনি আমরা তো ভ্যালু দেখেই বুঝতে পেরেছি 25 আর এটা 27, অফ কোর্স ইজ বিগার, আর এটা হলো আরো বেশি 27, রাইট? জি স্যার। না, ও এটা 28 27, দুটাই বড়, রাইট? এবার এরকম করতে পারো, তাহলেও তোমাকে এরকম লস হবে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য টেকনিক। তারপরে দেখো এটাকে, এনি কোশ্চেন এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো সবাই? এখানে আবার প্লেস করি, কারণ এটা আবার আমাদের লাগবে। স্যার এমনি কোশ্চেন না, একটা কিউরিওসিটি বলো। এই যে অ্যালগরিদম গুলো যে আসছে, তো এটার মানে হোয়াটস দ্য মানে আর কি রিজন বিহাইন্ড যে এটা এইরকম করে আসছে, মানে আমি আমি জাস্ট করতেছি, যেটা ইমপ্লিমেন্ট করছি, বাট হোয়াট ইফ যে আমি নিজে চিন্তা করি যে এরকম অ্যালগরিদম ডেভেলপ করার, সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, কিভাবে? এটা রাইট, হ্যাঁ দ্যাটস এ গুড কোশ্চেন, রাইট? এটা তো তোমাকে অনেক রিসার্চ করে করে ওরা বের করছে যে কিভাবে করলে আমরা এরকম কম 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 এরিয়া পেতে পারি, রাইট? এরকম তো লটস অফ প্র্যাকটিস করে, রাইট? মোস্টলি পিএইচডি স্টুডেন্ট গুলি এগুলি করে, সারাদিন বসে তো তাকে চিন্তাই করতে হয় যে আমি এই দুইটা ব্লককে, এটা আসলে কিন্তু ওখান থেকে আসে নাই, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা। এই যে ক্যালকুলেশন গুলি, জি স্যার। এই ক্যালকুলেশন কিন্তু আগে আসে নাই, আগে কিন্তু সে নিজে এই দুটাকে এখানে বারবার এই পাশ ওপাশ করে প্লেস করেছে, আচ্ছা আচ্ছা। বুঝছো? এখানে দেখো তুমি কতগুলি কম্বিনেশন হবে, জি স্যার। এখানে তো এখানে অনেকগুলি কম্বিনেশন হবে না? তুমি এটা একভাবে নাও, এটা এরকম করে করে বিভিন্ন অনেকগুলি কম্বিনেশন করে করে সে কিন্তু ড্রয়িং করে করে এরকম করেছে, করে দেখেছে যে কোনটাতে সবচেয়ে কোন ভাবে প্লেস করলে সবথেকে কম জায়গা লাগে, তাই না? জি স্যার। তারপরে এরকম বিভিন্ন ভাবে প্লেস করে করে সে বিভিন্ন জায়গায় এরিয়া বের করেছে, তাই না? বিভিন্ন কম্বিনেশনের এরিয়া বের করে তারপর দেখেছে যে একটাতে সে কম্বিনেশনটা মানে কি বলে এরিয়াটা কম হয় সবথেকে। এখন চিন্তা করবে, এখন গো ব্যাক, তারপর যে ওইটা কিভাবে সে এইগুলি করলো, এই যে কাজগুলি করলো, এইগুলি এখন প্রোগ্রামিং এ কম্পিউটার দিয়ে কিভাবে করা যেতে পারে, তাই না? এইভাবে চিন্তা করতে হয় যে এগুলি তো ম্যানুয়ালি, তো তুমি এরকম দুইটা না হলে ম্যানুয়ালি না তুমি দেখতে পাচ্ছ চোখে, দেখতে, কিন্তু কম্পিউটার তো দেখতে পায় না, তাই না? কম্পিউটারকে তখন তো বুঝাতে হবে, তখন সে এই যে এইগুলি এই যে অ্যালগরিদম তৈরি করেছে, তখন দেখেছে যে এই যে তখন এই ক্যালকুলেশন গুলি আসছে ওখান থেকে,
প্রথমে তো তোমাকে ফিজিক্যাল থিং চিন্তা করতে হয়, এগুলি মানুষ তো চিন্তা করতে পারে না। আগে আগে ফিজিক্যালি কি হয়েছে চিন্তা করতে হবে, তারপরে সেই ফিজিক্যাল জিনিসটাকে কম্পিউটারকে বোঝানোর জন্য তোমাকে কি টেকনিক অ্যালগোরিদম, সেটা হলো অ্যালগোরিদম। দেখো এখানে এখানে কিন্তু আমরা একভাবে করেছি, তাই না? এটা কি করলাম, আগে আমরা এক্স অ্যাক্সিস বের করেছি না আগে, এই কর্নার পয়েন্ট থেকে এক্স অ্যাক্সিস গুলি বের করলাম, বের করে পরে ওই এক্স অ্যাক্সিস এর করেসপন্ডিং আমরা হাইটটা বের করেছি। কিন্তু এটা উল্টা ভাবে করে যায়। দেখো আমি এখন উল্টা ভাবে এখন ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বসাবো লাইনগুলি। দেখো এই যে কর্নার পয়েন্ট গুলিতে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বসাচ্ছি এখন। না এখানে বসবে না, এখানে তো বসানো যাবে না, কারণ এটা একটা পয়েন্ট মাত্র, অতএব এখান থেকে বসাতে হবে। দেখো এই কর্নার পয়েন্ট দিয়ে এখান থেকে বসালাম একটা, তাহলে এখান থেকে বসানো যাবে, এটা এটা দুটাকে কাট করে। ঠিক একইভাবে এখানেও এটা নিয়ে আসবো, এটা এখান থেকে শুরু হবে, এটার পয়েন্ট এর মাথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন এইখান থেকে বসাবো, এটা একটা কর্নার পয়েন্ট, এই বরাবর একটা বসাবো, আরো নিচে যাবে। হ্যাঁ, আর এটাও ঘুরায়ে, এটা হলো কোথায় বসবে, এটা এখানে যাবে। দেখো এখন আবার তিনটা পয়েন্ট পেয়েছি আমরা, আমরা একটু লম্বা করে দিই, তাহলে উপরে আমরা লিখতে পাবো। এটা করেসপন্ডিং এটা দেই, আমরা এখানে লিখতে পারবো। তাহলে দেখো এখন বের করো তো একইভাবে। দেখো আমরা যদি লেফট সাইডেরটা দেখি, ফার্স্টে এই যে লেফট সাইড, এটা দেখো তো, এটা এখন কিন্তু বেরোবে ওয়াই অ্যাক্সিস এর ডিসটেন্স, মানে হাইট বেরোবে। এখন দেখো এই পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করেছে এইটা আর এইটা, তাহলে এখন এই দুটো পয়েন্টের হাইট লাগবে। এই পয়েন্টের হাইট হলো 4 আর এটার হাইট 5, তাহলে এখন দুটো যোগ করলে কত হবে? 9। এখন আমাদের একটা ব্লক লাগবে আবার। আচ্ছা আমরা কোনটা নিতে পারি, এটা নিতে পারি নাকি? এখানে এখানে বসানো যায়, তাহলে এখানে কত হবে? তাহলে আমাদের y, এটা হলো y হবে, y ইজ ইকুয়াল টু কত দেখলাম আমরা? 9। 4 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 4 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 9 হলো, রাইট? তো আমরা এটা সরাসরি এখানে আমরা এক্স অ্যাক্সিসটা দেখো তো বসাই দিতে পারি কিনা? 3 এক্স এ 3, গুড, বুঝে ফেলেছো তোমরা, এক্স ইকুয়াল টু 3। এটা একটু লম্বা করে দিই, একই লাইনে থাকুক। তো ঠিক একইভাবে আবার দেখো তো পরের লাইনটাকে আমরা এখানে কত লিখবো, পরের সেকেন্ড লাইনটা এখানে দেখো, এই লাইনে দেখো, এই ইন্টারসেক্টর এইখানে পয়েন্ট, ক্রস পয়েন্ট, ইন্টার কর্নার পয়েন্ট এখানে আছে, এটা হলো পয়েন্ট, এটা হলো 2 প্লাস 7, সোজা এখানে গেলে এটা হলো 5, 2 প্লাস 5 হলো 7, তাই না? তাহলে y ইকুয়াল টু 2 প্লাস 5 ইকুয়াল টু 7, আর x ইকুয়াল টু, x এর ভ্যালুটা আমরা এখানে লিখে ফেলি। x কত ছিল এখানে, হলো এটা হলো 4 নাকি? 4 এটা হয়ে গেল আমাদের। তারপরে লাস্টেরটা এখানে দেখো কত হয়, এই যে নিচে এই পয়েন্টের হাইট হলো 2, আর তার একটু উপরে এই কর্নার পয়েন্টের হাইট হলো 3, তাহলে 2 প্লাস 3, রাইট? তাহলে হবে 5। তাহলে y is equal to হবে y equal to 2 plus 3 equal to 5, আর x equal to কত হলো এখানে? x equal to 5, x equal to 5। এখন দেখো এরিয়া বের করে দেখো, 3 into 9 27, 4 into 7 28, আর 5 into 5
25 এবং সেম না? জি স্যার। এক্স্যাক্টলি সেম। তো তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নিতে পারো। And there are two techniques. Any question? কে 2-3 জন আসে নাই দেখা যায়। কে বোঝো নাই বলো তো, আসো কেন কেউ? বুঝছো এটা সবাই, রাইট? এখন মূলত মনে করো 3টা ব্লক আছে, রাইট? এখন আমি আরেকটা ব্লক যদি এখানে তৈরি করি, এরকম মনে করো কি জানি করতে হবে। আচ্ছা, এটা দিয়ে যাওয়া যাবে না। ব্লক মনে করো এরকম আরেকটা ব্লক আছে, এটা কত মনে করো 6 আর 1, রাইট? আমি যদি বলি এটা 6 আর 1 এটার সাথে প্লেস করতে হবে, এটাকে আবার আমরা উল্টো ভাবে প্লেস করতে পারি, কপি দিয়ে এটাকে আবার আমরা ভার্টিক্যালি এভাবে দেওয়া যায়। মনে করো এটা ব্লক নাম্বার সি, রাইট? এটা এ ব্লক, এ বি সি, এটা সি আছে। তাহলে এখন তুমি কি কোথায় কিভাবে প্লেস করবে তাহলে এখন? ওই ওখানেই আবার আরেকটা ব্লক করবো। এখানে তো দুটো আছে, তাহলে তো তুমি এইটা এর সাথে কি সি নেবে না বি এর সাথে সি নেবে? এই লাস্টে যেটা অ্যাড করছেন ওটা কত 1/? এটা 1/6। আচ্ছা আচ্ছা, 1/6। না, আমি এটা নাম্বার দেবো কিভাবে? আচ্ছা দেখি, ইনসার্ট নাম্বার দেওয়া যায় না এখানে। এটা 1 into 6, এটা মনে করো, রাইট? এটা 1 into 6, তাহলে এটা এক জিনিস, রাইট? তাহলে কিভাবে প্লেস করব 3টা একসাথে? স্যার গ্রাফে বসায় এটাও সহ ক্যালকুলেট করবো না? 3টা বসাবে এখানে? না, গ্রাফে আরেকটা বসাবো। মানে এটা কি এখানে এই একই গ্রাফে তুমি আরেকটা বসাতে চাও? জি স্যার, তারপর আবার নতুন করে ক্যালকুলেট। তাহলে এরকম 3টা পয়েন্ট হবে, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ, সেটা করতে পারো। সেটা একটা প্রসিডিওর। এইখানে এরকম 2টা বসাতে হবে, তাই না? তাহলে এখন বসালে তুমি তুমি যে নতুন একটা পয়েন্ট হবে, তোমার যে কর্নার পয়েন্ট হবে সেই কর্নার পয়েন্ট হবে কিরকম? এটা তো কালার আবার রেড কালার নেই, এরকম একটা কালার আসবে। আবার এরকম 2টা কালার আসবে। তো এটা হলো কর্নার পয়েন্ট হবে। তাহলে কর্নার পয়েন্ট হলে তাহলে না, কর্নার পয়েন্ট তো আসলে এটা ভুল হয়েছে। কর্নার পয়েন্ট তো ওখান থেকে হবে না, কর্নার পয়েন্ট আসলে অলরেডি পেয়েছি আমরা। শেডেড এরিয়া, আচ্ছা আমাদের এটা কত ছিল? শেডেড এরিয়া আসবে আমাদের, এই যে কর্নার পয়েন্ট, এইটা একটা কর্নার পয়েন্ট, এই যে এইখানটায়
একটা পয়েন্ট মার্ক করব। আচ্ছা এখান দিয়ে মার্ক করি। এই এখানে একটা কর্নার পয়েন্ট রেড কালার, না এটা রেড দেখা যাচ্ছে না। ওই যে শেপ ফিল কোনটা? শেফট ফিল। আচ্ছা রাইট, এটা একটা কর্নার পয়েন্ট আর এইটা একটা কর্নার পয়েন্ট। এটা কপি করি। এইটা আরেকটা কর্নার পয়েন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এখন তোমার দেখো, তাহলে তোমার লাইন এখন কতগুলি হবে? তিনটা করে ক্যালকুলেট করতে হবে না? যেমন এই যে এখানে নিয়েছো, এখন এই লাইন কিন্তু তখন আর তুমি এখানে স্টপ করতে পারবে না, তখন এটা আরো নিচে চলে যাবে, এই লাইন পর্যন্ত যাবে। এই লাইন পর্যন্ত যাবে, এইটা এই লাইন পর্যন্ত যাবে। হ্যাঁ, আরো পয়েন্ট আসবে তোমার, এই যে এখান থেকে পয়েন্ট আসবে, এটা আসবে না, এখান থেকে একটা পয়েন্ট আসবে আরেকটা। এখানে পয়েন্ট, স্যার এখান থেকে কেন আসবে? মানে উপর দিয়ে পাস করবে কি স্যার? লাইনগুলো তো মনে হয় স্যার নিচে নেওয়া লাগবে না স্যার, উপর দিয়ে পাস করবে না? কারণ আমি তো স্যার উপর দিয়ে একটা অ্যাঙ্গেল আঁকতেছি স্যার, নিচ দিয়ে তো না। স্যার পয়েন্ট দুটো যখন যোগ করবো স্যার, উপর দিয়ে যোগ না, যে এইখানে একটা শেডেড, এই কর্নার থেকে একটা শেডেড এরিয়া আসবে না? জি স্যার, এটা তো স্যার উপর দিয়ে যাবে স্যার, মানে এগুলার নিচে না তো স্যার। ওগুলো পরে যাবে নাকি শেডেড এরিয়াটা? এভাবে যাবে স্যার, উপর দিয়ে যে নিচে নামবে না? মনে করো আমরা প্রথমে যখন এইটা প্লেস করেছিলাম, লেটস চেক ওয়ান মোর টাইম, কনফিউজিং, এখানে ছিল রাইট, আবার এটা আমরা প্লেস করেছিলাম in here, তারপর ওই দুটো কর্নারটা রাইট। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের ফার্স্ট একটা রাইট, তাহলে আমরা ওটা প্রথমে যেটা দেখছিলাম সেটাই হবে না? এইরকম একটা, আচ্ছা এই লাইনটা দিয়ে দিই, যদি আমরা এইখানে একটা এখানে একটা লাইন হবে, তাই না? No, not this one. না স্যার 6 থেকে হবে স্যার, ওই যে লাল রঙের ডটটা থেকে হবে স্যার। ও 6 হলো এই পর্যন্ত। জি স্যার, আপনি ভুলে 6টা একটু রাইটে নিয়েছেন স্যার, ওই লাল পয়েন্ট থেকে হবে। ও এটা 6টা এই পর্যন্ত হবে, রাইট? জি স্যার। হ্যাঁ রাইট, তাহলে এইখান থেকে একটা কর্নার হবে, তাহলে এইখান থেকে আরেকটা শেডেড, নতুন শেডেড এরিয়া হবে, রাইট? তাহলে এই পর্যন্ত রাইট, নিচে পর্যন্ত আমাদের যাওয়া দরকার নেই। তাহলে আমাদের তারপর দেখো, তাহলে কর্নার পয়েন্ট কিন্তু হবে তখন কোনটা হবে, এইটা এখানে একটা কর্নার পয়েন্ট হবে। তার মানে তুমি আরেকটা এই যে এরকম শেডেড এরিয়া আমাদের আরেকটা দিতে হবে, রাইট? আমরা এটা শেডেড এরিয়া, এটা কোথায় গেল? এটাকে আমরা বড় করতে হবে। আচ্ছা এটার কালারটা চেঞ্জ করা যায় কিনা, এটার কালার চেঞ্জ করব কি দিয়ে? এটা তো উচিত। ওকে, এনিওয়ে আমি যেটা বলছিলাম, ফিল আছে যে স্যার, ফিল, ওই ফিলে দেখেন তো। না যেটা না, আমি যেটা বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি এটা হলো কমপ্লিকেটেড প্রসেস। তুমি যখন 3টা 4টা একসাথে করবে সেটা হলো কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে মোর। হ্যাঁ, সেই জন্য এইভাবে করা হয় না। আমি যেটা এতক্ষণ করেছি ওইটা ভাবে করা হবে না। এটা করা হয় কি, তুমি তো দুটো দিয়ে করলে একবারে,
এটার নাম ক্লাস্টার বলেছে না, এটার নাম হলো ক্লাস্টার গ্রোথ, বুঝছো? যে প্রসেসটা আমরা করলাম এটার নাম হলো ক্লাস্টার গ্রোথ। এটা কোথায় জানি আছে লেখা। এটা করা হয় সবসময় দুটো দিয়ে দেখো করেছে এরা, মানে দুটা করার পরে যে একটা পেলাম আমরা, সেইটার সাথে পরে আরেকটা আসবে। ও কোথায় গেল, অনেক দূরে চলে আসছে কি, দেখো এটা another এক্সাম্পল দিয়েছে। নতুন এটা করে কি আমরা ওটা দেখা, এটা another এক্সাম্পল আছে, তোমরা বাসায় দেখো। আমরা এটা দেখলাম তো, এইটার পরে যখন আমরা আরো একটা পাবো, এইখান থেকে আমরা কি পেলাম, একটা পেলাম না মিনিমাম? জি স্যার। এটা মিনিমাম যেটা পেলাম সেটা কি, কত এরিয়া পেলাম দুইটা থেকে? 25 নাকি? হ্যাঁ 20, মানে 25 বলা যাবে না, এটাকে বলতে 5/5। তাহলে এখন আমরা এই ব্লকগুলিকে এখন বাদ দিয়ে দেবো। আমরা মনে করো বাদ দিয়ে আমরা এখন একটা ব্লক নেব, যে ব্লকটা আমাদের হবে একটা 5/5 ব্লক। মনে করো এটা 5/5 ব্লক আছে। এখন তুমি আর এখন তোমার থার্ড ব্লকটা এর সাথে নাও। মনে করো থার্ড ব্লক আমরা এখন যদি বলি, এখন ধরো ওই যে বললাম আমরা, মনে করো 6/6, রাইট? না অন্য আরেকটা অন্য শেপের, মানে এরকম আরেকটা ব্লক। এখন তো তোমার দুটো ব্লক হয়ে গেল, এটা মনে করো 3 ব্লক। এখন আর এ আর বি ব্লক নাই এখন, এটা এখন একটা হয়ে গেছে ব্লক। এইটার সাথে এখন আরেক থার্ড ব্লকটা নেবে, তখন এই দুটাকে আবার এই একইভাবে কম্বিনেশন করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? স্যার আমার একটা কনফিউশন আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার এক্ষেত্রে তো স্যার যখন আমি পুরো ব্লকটা নিয়ে নিয়েছি, ভিতরে তো একটা ফাঁকা জায়গা ছিল, তাহলে তো ওটা কোনোভাবে আমরা আর ইউজই করতে পারবো না। না, এটাকে ক্লাস্টার গ্রোথ বলছে। মানে ক্লাস্টার মানে কি, তুমি একটার পরে একটা দেবে, তারপর আরেকটা দেবে। তুমি তখন ওই যে মাঝখানে যেটা রয়ে গেছে ওইখানে যদি ফাঁকা জায়গা থাকে, ওখানে কিছু করার নাই। মানে এই অ্যালগরিদমে সেটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে পারো এই অ্যালগরিদমের। এটা দুটা নিয়ে করার সিস্টেম। মানে প্রথমে দুটা নেবে, এখন তুমি বলতে পারো যে তুমি ওই যে এ বি না নিয়ে তুমি বি আর সি ও তো নিতে পারতে আগে, তাই নিতে পারতে না? হ্যাঁ সেটাও একটা হতে পারে, সেটা মোর এফিশিয়েন্ট হতে পারে। কিন্তু যেহেতু এটা অ্যালগরিদম, তুমি এই অ্যালগরিদমে ওটাকে মাল্টিপল কম্বিনেশন দিতে পারো, যে ইনস্টেড অফ এ বি উই ক্যান কনসিডার দ্য বি সি ফার্স্ট এন্ড দেন এ থার্ড। হ্যাঁ, তাহলে তোমার কোনটা মিনিমাম এরিয়া হবে। যেহেতু এটা প্রোগ্রাম সফটওয়্যারে করবে, অতএব তুমি মাল্টিপল এটাকে সেট আপ করে দিতে পারো, যে কোনটা ফার্স্টে নেবে, তারপর কোনটা নেবে, রাইট? সিরিয়ালি ওটা তোমাকে কম্বিনেশন করে করে বিভিন্ন অ্যারে কি বলে, বিভিন্ন সেট নিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেখবে যে মিনিমাম এরিয়া কখন হয়। বাট ক্লাস্টার গ্রোথ মিন্স তোমাকে ক্লাস্টার করে করে করতে হবে, প্রথমে একটা দেবে, তারপরে আরেকটা, তারপরে একটা, এরকম। মানে সবসময় দুটা নিয়েই করা হয়। ওকে স্যার, তাহলে কি আমরা ফার্স্টে যে 5x5 পেলাম, ওইটা আবার ওইরকম একটা জিনিস একবার হরিজন্টালি বসাবো, একবার ভার্টিক্যালি বসাবো, তারপর দুইটা পয়েন্ট পাবো, তারপর নাম্বারটা বসে আবার দুইটা পয়েন্ট পাবো, তারপর দুইটার জন্য আবার ক্যালকুলেট করবো? হ্যাঁ রাইট, একইভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে। এরকম করে তুমি যতবার আবার যদি 4 নাম্বারটা থাকে, তখন এই দুটো করার পরে যেটা আসবে তার সাথে 4 নাম্বারটা নিতে হবে। স্যার তাহলে তার মানে তুমি যদি দুইটা পারো তাহলে তোমার সবই পারা যাবে। স্যার তাহলে যদি স্যার আমার এ বি সি ডি চারটা থাকে, তাহলে আমি প্রথমে এ বি করলাম, সি ডি করলাম, পরে এ বি যে কম্বিনেশন আর সি ডি যে কম্বিনেশন কভার করলাম। হ্যাঁ তা করতে পারো, সেটা হলো ম্যানুয়ালি করা, তাই না? কিন্তু তুমি যদি যখন তুমি প্রোগ্রামিং করবে, তখন তুমি বিভিন্ন রকমের লুপ কম্বিনেশন দিয়ে করতে হবে, যে কোনটা মিনিমাম হয়। আবার তুমি এ বি আর সি ডি না নিয়ে তুমি এ সি আর ভিডিও নিতে পারো, তাই না? সফটওয়্যারে তো তোমার অসুবিধা নেই, তুমি শুধু লুপের সংখ্যা বেশি হবে। স্যার তাহলে আমরা এর আগের ক্লাসে যে অ্যালগরিদমটা শিখলাম, ওইটা এটার থেকে বেশি এফিশিয়েন্ট না? স্যার ওটাতে তো এরকম মানে খালি জায়গা রাখা লাগতো না। না, ওইটা খালি জায়গা তোমার এরকম ভাবে প্লেস করা ছিল বলে খালি জায়গা ছিল না, কিন্তু সবসময় খালি জায়গা থাকবে না তার কথা নাই।
তার মানে এটার যদি তোমার সাইজ ডিফারেন্ট হতো তাহলে তো খালি জায়গা থাকতো। দেখো এখানে তো কাটছে ওরা ওইভাবে যাতে খালি জায়গা না থাকে। তুমি যদি এই যে ইর সাইজ যদি ছোট হতো তখন তো খালি জায়গা থাকতো, তাই না? এর সাইজ যদি এরকম ছোট করতে তুমি, বা এর সাইজ যদি ছোট করতে, তখন ওটা বসালে খালি জায়গা থাকতো। স্যার আমার এই দুইটার মধ্যে মানে কোনটা একটু বেশি এফিশিয়েন্ট? এফিশিয়েন্ট এটাই বেশি। এটা যেমন সবগুলি একসাথে করা হয়, ওইটা টাইম কনজিউমিং, তখন দুটা দুটা করে করছে না, আর এটা একসাথে সবগুলি করছে। বুঝতে পেরেছো? মানে ওয়েস্টেজ কি স্যার দুইটার জন্য সেমই হবে? মানে আমি একই জিনিস নিয়ে কাজ করলাম কিন্তু দুইটা অ্যালগরিদম দিলাম, তো স্যার আমার ওয়েস্টেজ কি দুইটার জন্য সেমই থাকবে নাকি স্যার একটা ওয়েস্টেজ একটু বেশি হতে পারে বা কম হতে পারে? না, যদি দুটাই এফিশিয়েন্টলি প্লেস করা হয় তাহলে দুটাই ওয়েস্টেজ সেম হবে। যদি ইনএফিশিয়েন্টলি প্লেস করা হয়, তুমি যদি মানে যেভাবে প্লেস করলে ধরো মিনিমাম এরিয়া লাগার কথা, তুমি যদি সেইভাবে রান না করো অ্যালগরিদমটা, তাহলে হয়তো তোমাকে একটু অন্যভাবে প্লেসমেন্ট হওয়ার জন্য বেশি জায়গা লেগে যেতে পারে। এই অ্যালগরিদমটা, এই যে ক্লাস্টার, এইমাত্র আজকে যেটা দেখলাম, কিন্তু ওই আগেরটাই কিন্তু ওইরকম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আগের বার তোমাকে একবার এফিশিয়েন্টলি একবারই হয়ে আসবে, কারণ ওটা হলো সবগুলি ব্লককে একসঙ্গে নিয়ে প্রসেস করে। আর এইটা যেহেতু তোমাকে দুটা দুটা নিয়ে প্রসেস করে, এই জন্য তুমি জানো না যে কোন দুটা নিয়ে আসলে প্রসেস করলে বেটার রেজাল্ট দেবে। এটা টাইম কনজিউমিং এই অ্যালগরিদমটা। হ্যাঁ, এটা একটু বেশি সময় লাগবে। যদি তুমি এফিশিয়েন্ট একই রেজাল্ট পেতে চাও তাহলে তোমার সময় বেশি লাগবে এটাতে। স্যার আমরা কি এই দুটারই কোডিং মানে ল্যাবে শিখবো? কোডিং তোমাদেরকে বোধহয় দিয়ে দিবে কিনা, হয়তো বা লেখাই আছে হয়তো বা তোমাদের শিখাবে, কিন্তু কোডিং তো আসলে এইটাই যে লেখাই আছে, যেটা লেখাই আছে, শুধু তোমাকে ভেরিলগে লিখতে হবে। সম্ভবত ওটা ওরা বলে দেবে আর কি, সম্ভবত তোমাকে যে কি বলে তোমাদের ওই রুবেল, তোমাদের টিচার। স্যার তাহলে আজকেরটা এই অ্যালগরিদমটা কি অতটা এফিশিয়েন্ট না আগেরটার মতো? না, এফিশিয়েন্ট না, প্রথমটাই বেশি এফিশিয়েন্ট। তাহলে স্যার এটা ইউজ করব কেন? না, তোমাকে শুধু কি একটা জানতে হবে না তো, তোমাকে শুধু কি একটা জিনিস জানো নাকি তুমি? তোমাকে জানতে হবে সব জিনিসই, তারপর যেটা এফিশিয়েন্ট হয় সেটা তুমি ইউজ করবে। না, সব টেকনিক তো জানতে, এগুলি হচ্ছে আগে প্রপোজ করেছে, তারপরে ধরো নতুন প্রপোজ আসছে, নতুনটা বেটার। তুমি 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 নিজেও একটা নতুন হায়ার এডুকেশনে গিয়ে তুমি নতুন একটা প্রপোজ করলে তখন সেটাই বেটার হবে না? তুমি ভালো হলে তখন তোমাকে কম্পেয়ার করতে হবে। ওকে, তুমি লিভ ইট। আমার ক্লাস শুরু আছে একটা 2টা থেকে আবার। লিভ ইট হিয়ার, রাইট? এনি কোশ্চেন উইল অ্যান্সার নেক্সট ক্লাস অন সানডে, রাইট? আরো একটা অ্যালগরিদম আছে এরপরে, এই যে তোমার, না এটা কি, হ্যাঁ এটাও একটা আরেকটা অ্যালগরিদম আছে, এটা মনে হয় এই চ্যাপ্টারে দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান। হ্যাঁ, ফ্লোর প্ল্যানিং এর ইয়াটা তো স্যার কোডিংটা এখানে দেওয়া আছে, কিন্তু স্যার ক্লাস্টারটা কি এখানে দেওয়া আছে? ক্লাস্টারটা মনে হয় দেওয়া নাই, বইতে দেখো তো। টেকনিকটা এরকম, এখন না মনে হয় এখানে, আমি তো স্লাইডে দেখছি না, বইতে থাকতে পারে। ওকে, so leave it here. তোমাদের যারা আসেনি ওদের একটু খোঁজ নিও তো, ওরা কেন আসছে না, অসুস্থ কিনা। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। ওকে, বাই।